这2天一直都在跑医院，一个是因为我女儿的一个问题，二是一个困扰了我10年之久的非常痛苦的问题。其实人到中年之后呢，大问题没有，小问题一堆。具体什么原因呢？记得看到最后，然后别忘了留言看看大家是不是也有跟我一样的这些困扰。东南亚这边的私人医院呢，感觉都非常的高大上啊，这些设施感觉比酒店还要壮观，包括了拿行李的，包的美美的椅子啊，星巴克都在里面。之前有泰国的博主去拍泰国的私立医院，我当时都被震撼到了。那这次呢，又被沙巴的私立医院 KPJ 沙巴的设施给惊艳到了。但是这家都不是最好的医院哦，那是哪一家最好呢？我之后会跟大家介绍。Outpatient block, pharmacy, consultant, clinic, cafeteria. 哇，来这边，好宽敞啊！这个医院，全部清清楚楚、明明白白。So I have to go to floor like ground. Ground. This is like so Accident big. emergency. 大的电梯哦。我们是来 emergency， 现在已经是晚上了，快8点了。为了女儿的这个抽鸟，那个指甲长到肉里面去了，然后流血。Accident and emergency， 有很多小伙伴要求我来拍沙巴的医院，我本来呢还想着说跟医院约一下，然后再来拍。结果呢，是女儿的大脚趾头争气啊，就来拍了。Bigger than our hotel. I know, it's like a field trip to the hospital. 外籍人来看沙巴的私人医院呢，只需要带护照就可以了。那价格自行截屏哈。那 KPJ 沙巴呢，性价比是没有我之后再讲的那家医院高的。所以大家继续往下看。那我们进来之后呢，是几乎不用等的就开始做全身的检查，这个在美国是不敢想象的。一般来讲呢，我们如果进到美国的急诊室的话，至少等待时间是平均4个小时，才有人来真正帮你做一些测量。系列问题之后呢，我们就要在外面这边等一下了。我真的是跟那个hotel room 一样啊，太美了！这边几秒钟呢，他就进去了，可能是要把资料交给医生。这边等待的椅子呢都是软软的啊，有 cushion 的。2分钟就被叫到了。Hello， 来，我们看一下。Nail is a infection, yeah? Yeah. How many days already exactly? Huh? How many days? Well, this one just happened today, right? Oh, just started It's today. been happening for like a whole week. Oh, yeah. Okay, so already for 1 week lah. Okay. So this part over here, is it painful? I mean, that part is okay. Okay, only this side, yeah? Yeah, Okay. Any fever? and it really hurts. Okay. So for the past 1 week, what has been done? You took any medications at home? No. No, yeah? Okay. So this part over here, the toenail is already grown inside there lah. So we need it to be removed lah, yeah? Okay, this part over here lah. Alright. So this part over here need to be removed lah. Okay, or we will get it done by the orthopedic doctors lah. Okay. 刚才医生说呢，我女儿需要不吃饭、不喝水 ，fasting 6个小时，然后在医院待到第2天早上，这样才可以做手术。我们的姐姐呢，就是超级开心，为什么呢？因为明天呢，如果要做手术的话，那就不用上学。然后小弟弟就一脸羡慕。之后我女儿就被带进这个病房，护士用盐水清理她的这个伤口。我们后来是决定先不要做手术，先让她养一下这个伤，让她不要发炎的时候呢，再去决定要不要做手术。包扎好之后，我女儿一瘸一拐的就下楼，我们一起去交钱。其实为什么不做手术呢？是因为我们有点被吓到了，因为医生说可能要全麻。我们的感觉就是，哎呦，这个好像有点严重了。老爸在咨询完他在雅比的医生朋友的意见之后呢，决定第2天先去 Family Clinic
家庭诊所先看一下，清理一下，上点药，看看能不能好。后来我们才知道说，原来在这个医院呢，还可以 renew car registration， 就是更新你的车牌。KPJ Sabah Specialist Hospital。Pharmacy， 所以在旁边的 building 就是 pharmacy， 不过里面好冷哦。现在9点。那交钱的地方呢，居然还有一个 football table， 桌上足球台。但是我们找了半天，那个球是找不到了。如果要来这边玩的话，要自带一个球哈。然后还有轮椅、饮水机 ，no hot water， 还有各种饮料。Oh wow, they have fresh orange juice。那个马来人的档口也是一样啊，也是10块钱啊。哎，有上面有那个 orange 滚下来了 Orange balls. 然后开始 squeeze 了吗？ Hey yo. So that's how they do it? 哦，下来了，下来了。哦，下面又来了几个。It's coming out. Oh, it's Yeah. coming. Look. It's going. It's going. Oh my god. It's going. Oh, there's no more. Oh wait, there's still some. Oh, new oranges are coming. The new oranges. There's so much. 哇，出来了，出来了。 Oh, they even have a seal for it. Yeah， And then we just have to open this. 那到底怎么弄的呢？ So you can see down there, it does a squeezer. 哦，我知道了，那个圆圆的其实是挤的，然后呢，从 orange 从那边掉下来之后，然后那个圆圆东西就挤它。OK。 I know it's everywhere in China. I learned it. I learned everything from YouTube. Okay. 哦 now, ，sealing the This is- cup。哦，进去了，进去了。 See, look, it's doing that. 呀，出来了，出来了。 Okay. Lift up。 拿出来 Okay, 吧。 so oh my god, it's hot. It's hot. No, like because they had to seal it with heat. Oh, Wait, what about straw? straw right here. Oh. Tap. Straw. Tap. 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 Oh, right here. Oh no, another one's coming out. Oh, so cool. good. It's delicious. Can I try? Oh, 好好喝. You have to try it. Yeah, and it doesn't even have sugar. I know it's so good. want another one? 你这是太会演了吧？Oh yeah， Finally. 来，这太好玩了。哎，又来了。这个机器虽然很多地方都有，但是这边的橙子是特别甜的。 5 oranges per cup, 100% fresh juice, like vitamin C, high antioxidants. No added water, no ice, no sugar, no preservatives. Healthier you. Yes. this Yeah， is 这个是真的不错。拿完一堆药回家之后，大家猜猜多少钱？外籍人全自费305马币，约63美金。跟美国不一样的是，他把药都给你包好了。第二天，为了女儿的大脚趾头，我们又去了第2个诊所。我们来了一个 clinic 给他看他的那个头鸟。这个 Family Care 是一个连锁的家庭诊所。你在 Google 上面只要搜 Family Care 就出来一堆，到处都有。通常小病不需要看专科都可以在这边解决。这边的 clinic 就很舒服啊。Also, So some relaxing. of the fishes are see-through. See-through fish where? Like some of these, you can kind of see through. Like 虾脱的皮吗？然后那个虾在哪里？哦，好可爱的一个小虾，小虾米。这个其实很小的嘛，拉开这样子看。这像是清道夫，就是 mini 的清道夫吗？有点像小鲶鱼一样。 catfish. Infections. We went to the KPJ emergency last night, so clean up and antibiotic and painkiller right now. There was surgery operation. I think it's too much because they try to put her in sleep. So for how many days already this toe has become like this? It's swollen up for like 1 week. Oh, It has been like that for a long time. Oh, it's getting better. oh okay. Yeah, on that side. Yeah, this is what we call as ingrown toe now.
Oh, yeah, ingrown toenail. So currently you're on an antibiotic? Yeah, antibiotic and Panadol painkiller. Oh, okay, alright. Yeah, it's not too bad. Do you have a picture? Yes. Actually, if ingrown toenail, that's the best treatment. Oh. Is to remove the nail. But sometimes if a patient doesn't want to remove it, then we can always try antibiotics and to see the progress. Sometimes it helps, but if it doesn't help, then eventually the toenail needs to be removed. Okay. Okay. Can we get a sick leave for her too? Because she missed school today. Sure. 如果小孩没有去上课的话，记得要跟医生拿一个请假条。So is that salt water? Yes. Let's see after cleaning. Yeah, it's ingrown toenail. So the best way is to have the surgery and to remove that part of the nail? Or right now it's fine for... We'll wait for a couple of weeks first. If she still feels pain over her toenail, I think it's best to remove it. Okay. If she feels fine, then there's no need. Okay. Yeah, 点9. This one is antiseptic. Yeah, it's good. Do we have to buy this? This one, yes. This one is just to make sure that there's no bacterial over here for now, because it's an open wound. Yeah. But if it's closed, I don't think it's necessary. But maybe for now, for at least 5 days or Yeah. 3 days, should put. Okay, how many times a day? Once a day is okay. Once a day is okay? Yes. Oh, okay. That's Okay, it. good. That's it? Okay. That's it. Okay. Slowly. So I didn't put any bandage on because I'm afraid it will make Too tight? too tight. Okay. Yes. So just something to cover it, to make the swollen part a bit comfortable for her to walk. Okay. Okay. Thank you so much. 走了。这是请假条，有吗？这是碘酒，就是每天查一次，查到它不疼为止。止疼药， Check that at pharmacy also. Okay. 要买棉花，这样子100马币，20美金。 The next day. 有一次去看医生，总之他也不告诉我什么情况，他就说你这个东西就是叫做 P 字头的一个什么病啊，就长了一个痘在这上面。那如果要去切呢，你要等它长大一点，长大了之后呢，比较容易把它给撕出来。他说好像是撕出来的，所以我当时就知道了，就说这个东西可能要等它。这没想到过了几个月之后，就是越来越难受，越来越难受，然后到了现在是每眨一下眼睛都很疼，所以我现在就忍不住一定要找医生看。Gleneagles 英格医院，虽然我们去过医院不多哈，但这家给我感觉是最专业、性价比最高的。Gleneagles 呢，在吉隆坡、雅比、槟城、新山那边都有。上次我们一个美国的朋友来雅比玩的时候，胃疼进急诊，就是来的 Gleneagles， 总共花了50美金。这边的华人一般都是看私立医院，那 Gleneagles 也是一家私立医院。他们有公立医院，但公立医院呢，因为只花1马币，所以很多人去等。那公立医院的名字叫做 Queen Elizabeth， 很多本地人是不买医疗保险的。因为公立医院看病太便宜了，就是等待时间比较长。那我来 Gleneagles 看什么呢？就是看我的干眼症。我的干眼症呢算是比较严重的，已经10几年了。眼睛怕干、怕冷、怕吹风，不能长时间盯着荧幕看。由于年龄老化跟加州的紫外线还有风沙灰尘，我还得了一种叫做结膜小疣的东西 Pinguicula， 这个就是在眼睛旁边长了一个像小泡一样的。我在美国看的时候，眼科医生说，像 gardener 就是除草的工人经常会得的这种病，干眼症就很容易发炎。我们跟眼科医生是约了时间的，在前台呢，只要给他我的护照，因为我是外籍人又没有买旅游保险，所以是自掏腰包付全款的。花多少钱呢？等一下告诉你啊。
那在美国看的时候，我已经做过所有能够做的干眼症的治疗了，包括在泪腺里面插个小棍儿哈，但都不行。没2天那小棍儿它自己跑出来了，我白花了$1000，就是为了在泪腺里面插根棍儿。之后我因为干眼症还去看过很多其他医生，但是每一次都治不好，而且每一次的账单都是接近1000刀。我这次是跟 Dr. Sim 约的，他是牙臂唯一能够做青光眼微创手术的医生。我在美国看这个小泡的时候，医生就跟我说，你这小泡得等它长大，泡太小了不好撕，等这个泡长大了还得找一个会做手术的医生帮我把它给撕下来。本身泡小其实还没那么难过，但是加上干眼症就真的是很容易发炎了。我其实在加州的时候就很痛苦，因为这个约医生非常的难，而且很贵。这边看眼睛估计是加州1/10的价格，而且他还给你 free wifi， 而且只要医生不是放假的话也挺容易约到的。所以就是这一粒一粒的。对，这个是比较严重的，这边是最严重的，其他地方有一些不懂。OK， 我都没有想到我的眼睛这么不 healthy 的。So 我可以给你先洗一下 ，OK， 你自己回去是吗？我让你用热毛巾敷它。为什么要热毛巾敷它？因为是油嘛，热毛巾敷了它就比较会好一些，比较溶嘛，油就比较水。对。然后你再 massage 它，你的 lower lid 我让你这样 massage 挤它上去。都洗它上去 ，OK， 那我知道原因就太好了，挤下来两边眼睛都可以这样子做，它都会 improve 你的 dry eye。And then after that 就是说你有吃 omega 3 fish oil 的吗？暂时停了，要重新买起来。最好吃啊！你可以吃你有什么 brand omega 3 fish oil 拿到1个 gram， 你知道 omega 3上面有很多 milligram 的嘛？你看里面那个 DHA 和另外一个什么 DPA 还是什么？那个要加起来差不多1个 gram 的，我们 omega 3的。有没有哪个 brand 是比较推荐的？就没有了。如果你可以找到它那个 omega 3，你就吃那个。OK， 因为吃了这个会比较好。好的，明白了。这个会比较没有你的油是一天内一粒啊，一天内有1个 gram。但是不是说那个就做手术的话就不能吃嘛？因为会 blood thinner 就把那个血给弄薄了。可是你没有动手术吗？这个我会给你先放药水先，因为现在发炎。现在发炎那种，我也就是你要动手术，我也不帮你做，我先给你消炎先。OK， 好，明白。那我先吃。那个消炎的药水，你这边眼睛也是可以放，因为当你的眼睛干了很久之后啊，它会有点 low grade 的发炎。OK， 所以我会给你2边先用了哦。Then after that， 我会再给你一个 dry eye 的药。OK， 你第1天第4次这样子。On top of that， 你自己有放那个 artificial tears 吗？就没有啊，就是因为刚刚搬过来，然后很多东西都很乱，都很乱。对 ，OK， 那个我会给你一个 artificial tears，我给你全部那2个药是 preservative free 的啦。OK， 太好了呀！我以前买的也是。一个是1天4次，滴了就丢，另外一个你就 artificial tear 嘛，看你要滴多久多长。我这个问题来 hourly or 2 hourly， but 这个消炎的药我现在会给你4 times a day。终于找到问题的根源了。我去看多少次美国的医生都没有拍这张照片给我，这一张照片。这个会这样子的问题 is also 你 contact lens 戴久，它会 aggravate 它。我后来就没有戴了，我大概好几年前吧，可能应该有10年了都没有戴过 contact lens，因为太难受了。因为很干嘛。对，这边呢就是要洗我的眼睛，要把那些油脂全部都洗掉。那护士是先滴了一滴麻药在我眼睛里面，就开始帮我用一个专业的洗眼睑的东西。有点不舒服的，但是我觉得可以接受，尤其是在我自己看到了我的眼睛的这种油脂腺呢，基本上全部被堵死的情况下呢，我是很愿意让他帮我清理一下这些被堵死的油脂腺的。要知道我已经10几年都是这种状态了，我终于知道为什么我会怕光、怕风、怕冷、怕干。原来我眼睛里面的油脂腺全部都被堵死了，所以只有水的分泌，没有油脂的分泌，没有办法做成油水平衡来维持眼睛里面水分的湿润度。
我在美国看干眼症看了那么多年，没有一个医生给我看到这张图。其实这一张图就已经告诉我了，我应该要做什么。一幅图胜于千言万语。我看完之后，我还不天天热敷。当然每个人的情况不一样，如果你有跟我差不多的问题的话，我建议还是一定要去看医生，找到问题的根源，才知道如何去解决问题。它清理的时候其实有点痒，所以我经常忍不住眨眼睛。那清理完之后呢，就要下楼去拿药。电梯里面会有所有医生的房间号码。在美国看病呢，很多时候你看医生和拿药是完全分开的，要开车去附近的 CVS 或者是 Walgreens 拿药。但是你想想，我眼睛都那么不舒服了，我还得开车。我个人的感觉就是，美国的医院和整个医疗系统就是让病人很难受，难受到你根本不想去看医生。但是马来西亚这边的私人医院，我真的觉得看病是一种享受。在马来西亚的医院拿药基本上就是去1楼，然后呢把这个病单给他交过去，拿一个号，等一等，没有2分钟他先叫你去付钱，付完钱呢就再继续等一等。那这一次总共花费是650多马币，就算下来大概130美刀，包含了看专家的费用、清理眼睛的费用，还有3盒不同眼药水的费用。OK， 2个眼睛。它是 OK， 一支一支的啦，所以一支开了之后，1天过后24小时过后要丢。OK， twist 开了之后你可以盖回去了。OK， 那这个是做什么用的？眼泪出来啊。OK， 好，眼睛干弄眼泪的这个是。对，然后这个是滋润眼睛的啦。这个我看一下啊，滋润眼睛的。OK， 滋润眼睛 for dry eye 的。每2个小时如果有需要的话，滴啦。OK， 每2个小时。一支的。OK， 所以就是说开了之后24小时过后要丢啦。OK， 明白了。这个是 antibiotic 啦。OK， 抗生素。然后它还有 steroid 啦，所以有消炎作用。OK， 太好了。这个是1天4次而已。for 2个眼睛对吗？对，2个眼睛。这个只是用2个星期啊。2 weeks， 也是24小时丢吗？不是，它是一支一支。OK， 好。你不要丢了哈，丢了哈，要钱就也要。OK， 这个要不然的话就很贵了啊。OK， 2个用1个月啦。好，这2个用这个就是2个礼拜，然后1天4次，最主要是这个，然后这其他都是。刚好同时用的话，这个是最后啊。OK， 然后每个要相隔5分钟了。每个相隔5分钟。Glen Eagle 的对面呢就有 Luma Hotel， 那边是 Kopi Bean， 然后还有真好吃，还有其实里面有很多好吃的东西。Grab 外卖的小哥就会 delivery。这就是消炎的眼药水，然后也有 steroid 令到它没有那么肿了。1天要滴4次，滴2个礼拜。如果这样子看的话，现在其实还是很红的。我刚刚滴完眼药水，就是医生 prescribe 的这支眼药水，当时是很扎的那种感觉啊，就刚滴完进去很扎的感觉，但现在已经好了很多了，就是过了大概5分钟，我现在能够张开眼睛讲话了。哇，其实那个价钱是很合理的就是在美国的话，我记得我每一次去看医生，如果是有牵扯到就是医生要帮你动点什么东西的话呢，就是$1000美金起步。那这边650多马币，那就是130这样子吧，130美金。你要知道另外一个差别，这个是 surgeon， 你平时去的那种 specialty。对他们不是 surgeon， 对那些不是 surgeon， 这个是真的是见 surgeon， 是真的可以动刀的 surgeon， 然后价格实在是太划算了。就是如果是在美国要看眼睛，我每一次都是如果要动一点点东西，比如说塞那个泪管的有一个塞子嘛，那个我记得很清楚，是要$1000美金的。今天已经是滴了眼药水之后的第5天了，我感觉已经好了很多哈，就没有说那么难受。但是眨眼睛的时候当然还是有异物感，因为那个小泡它还在嘛，但就没有那么红了。之前就是红到任何人看到我眼睛都知道是有问题的，所以我最近的 AI 视频也都停下来了，因为那个是比较要费眼睛的。
那其实我出完沙巴视频之后呢，大家无非就问我2个情况是最多的，一个就是教育，一个就是医疗。那医疗因为我刚好有需要，我就去拍了一下，这个是我完全没有任何的什么广告推广，完全没有的哈。就是我真正感觉就是 Gleneagles 是蛮靠谱的。那如果你只是一些小伤小痛的话呢，也不用去到大医院，直接去那种家庭诊所啊，就是小的那种 clinic， 你搜 clinic 附近会出来一堆的，然后就近就医就好了。我们去的时候那个 family clinic 是没有人，直接进去直接看医生，完全不用等。那这种 clinic 的价格呢也是最便宜的，就是在100马币左右吧，而且是包了药的。那我个人感觉就是在马来西亚看病，就小病小痛小伤就直接去诊所，然后能够让那边的医生帮你处理，就把它给处理掉，因为价格是最划算的。那如果处理不了的话呢，再去像 Gleneagles 这样子的医院。那 Gleneagles 有很多专科医生，那这个眼科医生呢，是我把照片发给宝爸，他去问他的医生朋友们，就是在亚庇的医生朋友们，然后他们帮我去约的这个 appointment， 很快就约到。但像在美国的话呢，那个医生还蛮难约的，就每次去约的时候可能要约到3个礼拜之后，1个月之后才能约到。就是有些时候是我这种发炎的问题是立刻需要解决的，但是约不到医生就会很痛苦。而且呢，宝爸之前不是胃疼吗？然后他去打电话去给美国的家庭诊所，然后护士跟他说，我们现在满了，你1个月后过来看吧。然后当时就说1个月后我都死了。哎，都看到这儿了，而且我眼睛发炎的情况下还跑去医院拍给大家看，值得来个赞吧。那还别忘了订阅我的频道，还要开启小铃铛，因为我之后还会去复诊嘛。那之后我的这个眼睛这个小泡要不要撕，要等多久去撕，那医生撕的怎么样，这些我其实都是未知数啊，所以记得订阅跟开启小铃铛啊。如果要去做手术的话，我也去医院拍一拍，给大家看一下 before and after。